Hello everyone. In the video physical chemistry mole concept or some basic concept of chemistry அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸை பேஸ் பண்ணி சம் கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ஜென்ரலாக ஃபிசிக்கல்லே வரும், ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்ளை பண்ணலாம், ஃபிசிக்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ். Condition number one, NTP. So what is the meaning of NTP? NTP means, this is a condition, NTP condition. N stands for normal, T stands for temperature, and P stands for pressure. NTP means normal, temperature and pressure. Next one, STP. STP means capital S stands for standard, capital T stands for temperature, and capital P stands for pressure. So STP means standard, temperature and pressure. Next one, SATP. So ரொம்ப important, very important. SATP. SATP means standard ambient temperature and pressure. This is a very important concept for NEET examination. Most of you இந்த கான்செப்ட் கேட்குறது கிடையாது, பட் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதும். நீட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஜேஇ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கான்செப்ட் SATP. SATP means standard ambient temperature and pressure. ஜென்ரலாக ideal gas equation PV is equal to nRT. This is the formula. Ideal gas equation PV is equal to nRT. Clear? Here P stands for pressure, V stands for volume in liter, small letter n indicate number of moles, R is known as gas constant. Constant value R is equal to 0.0821 atmosphere into liter, mole inverse and Kelvin inverse. Clear? Here temperature is known as, T is known as temperature in Kelvin. Mention is Kelvin word. Kelvin la mention பண்ணிக்கணும். Next one, the first formula. What is the first one? The first one is PV is equal to nRT, ideal gas equation. The second formula, அதோட கண்டிஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் PV is equal to nRT ஓட கண்டிஷன் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா NTP, STP, SATP. இதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். அதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அதில் அப்ரிவேஷனாக சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், வால்யூம் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ கண்டிஷனில் NTP கண்டிஷன், ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா 1 atm, டெம்பரேச்சர் இஸ் 0 degree Celsius and volume 22.4 liter. இது இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ NTPன்னு கொஸ்டின் பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 22.4 லிட்டர். நெக்ஸ்ட் STP கண்டிஷன், ப்ரெஷர் இஸ் 1 bar. ப்ரெஷருடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா பார், 1 bar. 0 degree Celsius, temperature is 0 degree Celsius, volume is 22.47 liter. Clear? And last one, SATP. SATP means standard ambient temperature and pressure. A pressure is equal to 1 bar, temperature is equal to 25 degrees Celsius, very important. Volume is equal to 22.46 liter. So this is a very important tabulation. So note on it, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்டானது. நெக்ஸ்ட்டு நோட் நம்பர் 1. ஸோ நோட் நம்பர் 1, அந்த ஃபஸ்ட் இருக்க நோட் நம்பர் 1 எடுத்துருக்கோம். அது என்ன நோட் நம்பர் 1ன்னு பார்த்தீங்கன்னா STP standard temperature pressure equal to or approximately is equal to NTP. So STP approximately or equal to NTP. This is very important. Next one, temperature. The temperature எதை பற்றி பேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா 0 Kelvin is the lowest possible temperature.
0 கெல்வினா இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஸ் த லோயஸ்ட் பாசிபிள் டெம்பரேச்சர். 0 கெல்வின் இஸ் கால்டு அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். 0 கெல்வினோட ஆனதை எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர் அதர்வைஸ் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. F minus 32 divided by 9 is equal to 0 degree Celsius divided by 5 equal to K minus 273 divided by 5. So இந்த 5 cancel ஆயிரும், ரிமைனிங் இருக்க இந்த பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு K minus 273. K is known as Kelvin. This is not potassium, this is Kelvin, temperature unit. Temperature Kelvinல கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 Kelvin. Clear? So another important note la second formula K is equal to, K is means not potassium illa, அதை கெல்வின்ல சொல்லுவோம். அப்போ டிகிரியில் எவ்வளோ டிகிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் செல்சியஸில், அது கூட 273 ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும், கெல்வின் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். தேர்ட் ஒன் இஸ், வாட் இஸ் த தேர்ட் ஒன்? ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ ப்ரெஷரை எப்படிலாம் யூனிட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதர் யூனிட்ஸை சொல்லலாம். 1 பாஸ்கல். 1 பாஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 நியூட்டன் மீட்டர் பவர் -2. Clear? This is very very important unit. Next one, 1 atm is equal to, so most of the questions atm base பண்ணி தான் கேட்பாங்க. atm means atmospheric pressure. This value is equal to, what is the value? 1.01325 bar. Clear? So what is the 1 bar value? 1 bar is equal to 10 power plus 5 Pascal. Another one is 1 atm is equal to 760 torr equal to 760 mm of Hg. So another important. Clear? Next one is volume. So volume study பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். Clear? ஆர் ஒரு கியூப் எடுத்துக்கலாம். கியூப் எடுத்திங்கன்னா L into B into Hன்னு படிப்போம். 1 மீட்டர் 1 மீட்டர் 1 மீட்டர்னு கல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 1 மீட்டர் கியூப்னு வரும். கிளியரா? அப்போது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வால்யூமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 1 dm பவர் 3ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டிஎம் மீன்ஸ் டெசிமீட்டர். கிளியரா? ஈக்குவல் டு 1 லிட்டர். ஸோ இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் 1 சென்டிமீட்டர் பவர் கியூப், மீட்டர் கியூப் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு இருக்குது, ஈக்குவல் டு 1 ml. கிளியரா? அந்த 1 சென்டிமீட்டர் பவர் கியூபுங்கிறத எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 1 cc. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் 1 cc? 1 cc is equal to cubic centimeter. Clear? Cubic centimeter. Third one, 1 meter is equal to 100 centimeter. இது பேசிக் கான்செப்ட் தான், இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் 1 decimeter is equal to 10 centimeter. The conversion is very very important. 1 meter is equal to 10 decimeter. Next one is 1 kilometer is equal to 1000. So 1 kilometer is equal to 1000. Next one is density. இந்த டென்சிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் இடத்துல வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். டென்சிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் டென்சிட்டி, இப்போ வாட்டரோட டென்சிட்டி 1 எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 கிராம் பர் மோல் இன் பர் மோல்னு பர் மோல்னு எடுக்க முடியாது. இந்த இடத்துல மோல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, இங்கே எம்எல் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டு, அப்போ எம்எல் தான் எடுக்கணும். 1 கிராம் பர் எம்எல். ஸோ 1 கிராமை கன்வெர்டட் இன்ட்டு 1000 கிலோகிராமாக எடுத்துக்கிறோம் பர் மீட்டர் கியூப். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தான் இந்த டாப்பிக்கை சாப்டருக்குள்ளே வரோம். அந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 1 AMU. What is the meaning of 1 AMU? AMU is known as atomic mass unit. அந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை வேறு எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம்னா 1 AMU is equal to 1 U. Again 1 U is equal to 1 Dalton. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த 1 AMU value? 1 AMU value is equal to 1.66 into 10 power minus 24 grams.
clear. 1 by Na means 1 divided by Na is known as Avogadro number. So Avogadro number value 6.022 into 10 power plus 23 again equal to 1 divided by 6.022 னு யூஸ் பண்ணீங்க 1 divided by 6.022 னு நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா the value is 0.166 into 10 power minus 23. So இந்த 23 numerator கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா 0.166 into 10 power minus 23 converted into 1. So 1 convert பண்ணினா 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 10 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1.66 into 10 power minus 24 gram. Clear? So இந்த வேல்யூ clearங்களா 1 by Na அதோட வேல்யூ 1 am ஓட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் யார் ஈக்குவேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா note number 4 1 am is equal to clear 1 am is equal to 1 by Na gram. This is another important in NEET examination. So நீட்டுக்கு இந்த இது ரொம்ப important. Clear? Next one is relative atomic mass. RAM கூட மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலாம். RAM. Clear? Relative atomic mass. RAM is equal to mass of an one atom. Mass of an one atom. One atom or any atom divided by 1 by 12 into mass of one carbon 12 atom. This is carbon 12 means isotope. Carbon 12 means isotope. Carbon isotope உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Carbon 12, 13, 14. Carbon 12 this is known as standard value. ஸோ இதுக்கு எந்த யூனிட்டும் கிடையாது, அதனால் யூனிட்லெஸ். ஸோ எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ரேம் ஏஎம் ஏஎம்யூ அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ரேமோட யூனிட்டு கிடையாது, நோ யூனிட். ரேம் இஸ் அ யூனிட்லெஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது தான் மோல் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ மோல் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறோம். அது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ 1 mole is equal to 6.022 into 10 power plus 23 particles, or 1 mole is equal to 6.023 into 10 power plus 23 particles. The particles may be, இந்த particles நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா clear, இந்த particles எப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா first one, the particles classified into electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, ions. Clear? Ions are two types of ions, cations, anions. Next one is acids, bases, salts, oxidizing agent and reducing agent. So இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா particles. So 1 mole is equal to, what is the value, 6.022 or 23 into 10 power plus 23 particles. The particles may be electrons, protons, neutrons, atoms. Clear? Molecules, ions, acids. Ions are two types of ions, cations or anions. Acids, bases, salts, oxidizing agent and reducing agent. Clear? ஸோ இது மாதிரி எந்த புக்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப இதை பேஸ் பண்ணி தான் சம்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் நோட் நம்பர் 6. வாட் இஸ் த நோட் நம்பர் 6? 1 mole is equal to dash Na dash. So Na is known as Avogadro number. For example, 1 mole hydrogen is equal to Avogadro number of hydrogen. Clear? 1 mole helium atom. Clear? 1 mole helium atom is equal to Avogadro number of helium atom. Clear? Next one, 1 mole, for example, 1 mole acid. Acid means HCl. 1 mole hydrochloric acid is equal to Avogadro number of hydrochloric acid. Next one, 1 mole proton. Really, 1 mole proton equal to Avogadro number of proton. So இந்த மாதிரி நீ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். 1 mole oxidizing agent, for example, KMnO4. 1 mole KMnO4 is equal to Avogadro number of KMnO4. Clear? இப்படி நீங்கள் எதுக்கு வேணால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம்.
இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸை யாருக்கு வேணால் அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மோல்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மோல்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலாஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இஸ் கேல்குலேஷன் ஆஃப் மோல். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இஸ் இஃப் மாஸ் இஸ் கிவன், மாஸ்னா வெயிட், மாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் வெயிட்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ மோல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண, ஸ்மால் லெட்டர் எண்ணில் எடுத்துக்குவோம். கேபிட்டல் எண் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் நைட்ரஜன் சொல்லலாம். கேபிட்டல் எண் இண்டிகேட் பண்ணாங்கன்னா நைட்ரஜன் சொல்ல முடியும், ஆர் என்ஷெல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற மோலை. ஸோ மோல் எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கிவன் மாஸ் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, கிராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. கிவன் மாஸ் ஆர் வெயிட் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட மோலார் மாஸ் வந்து 44. அப்போ மோலார் மாஸை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதோட மோல்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரியே ஆன்சரை கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, கிராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம மோலார் மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். அப்போ ஷார்ட்டாக எப்படி இந்த ஃபார்முலா சொல்கிறது அப்படின்னா, n is equal to m டிவைடட் கிடையாது, mr. m means mass or weight divided by molar mass. This is the first formula. m is equal to m divided by r molar mass or weight divided by molar mass. ஸோ இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் மாஸ் ஆர் வெயிட் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, மாஸ் ஆர் வெயிட் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை கிராஸ் பண்ணுங்கள். கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா மோல் இன்ட்டு மோலார் மாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பில் நம்ம நிறையா சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ m means mass or weight equal to n into mm. n means number of moles, mm means molar mass. Is the first formula. The second formula is if number of particle is given. Particles தான் சொல்லியிருப்போம், இப்போ தான் ஸ்டடி பண்ண. particles means electrons, protons, neutrons, acids, base, etc. கிளியரா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம், ப்ரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், ஆட்டம்ஸ், மாலிகுல்ஸ், அயான்ஸ், கேட்டயான் ஆர் அனயான், ஆசிட், பேஸ், சால்ட்ஸ், ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், எக்ஸெட்ரா. அப்போ இதோட அங்கே கொடுத்துருக்கவங்கள பற்றி இந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை அவகேட்ரா நம்பர் 6.022 × 10⁻23. அப்போ செகண்ட் மோல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் கொஸ்டின் பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஆட்டமாவை கொடுத்துருப்பாங்க, மாலிகுல்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க, எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா n is equal to n divided by na. திஸ் இஸ் நாட் நைட்ரஜன், n ஷெல் சொல்லக்கூடாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கலை நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்க அப்படின்னா கேபிட்டல் n எடுத்திருக்கேன். திஸ் இஸ் நைட்ரஜன் கிடையாது. divided by na. So n is equal to n divided by na. This is one second formula. Clear? The third formula is the last formula is very important. So அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா அதை கிராஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மோல் இன்ட்டு na. naவோட வேல்யூ 6.022 × 10⁻+23. So capital N is equal to n into na. And the last formula is, what is the last formula? If volume of gas is given at STP or NTP. Question paper la compulsory இந்த NTP or STP mention பண்ணனா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். அதர்வைஸ் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இஃப் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு H2 கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் NS3 கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டைமில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அந்த கொஷின் பேப்பரில் அட் STP கண்டிஷன் ஆர் NTP கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மோல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அட் STP ஆர் NTP இன் லிட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க, டிவைடட் பை 22.4. clear? This is the third formula. So only for gaseous system. ஸோ கேசியஸாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும், வேறு எந்த சிஸ்டத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது. கிளியர்? த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது அது ஷார்ட் ஃபார்முலா. ஸோ n is equal to volume of gas at STP or NTP in liter divided by 22.4. அதே ml கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் ml மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா n is equal to volume in ml at STP or NTP divided by 22,400
400 அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 100 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா போதும். 22.4 இருக்கிறத இன்ட்டு 100 அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ வந்துடும். அப்போது வேறு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா வால்யூம் கேட்பாங்க. ஸோ வால்யூம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க. கிராஸ் பண்ணிட்டா n இன்ட்டு 22.4. அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறது இந்த 3 ஃபார்முலாவையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். கிளியர்? இந்த 3 ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ மோல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் நோட் இஸ் n is equal to mass or weight divided by molar mass, the first formula. Again n is equal to n divided by Na. N is known as number of particles divided by Na is known as Avogadro number. N is equal to volume of gas at STP or NTP in liter divided by 22.4. So these are the important formulas for mole calculation. Clear? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் 2 வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட்.